Hello students, welcome to the online classes organized by the School of Business Education, University of Calicut. In this video, we are going to discuss about the core paper in third semester BBA, that is the financial management. So let's see the syllabus. Financial management include the first chapter about the introduction of finance and financial decision, investment decision and working capital management and also dividend decision. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം നമ്മുടെ പഴയ സിലബസിലെ ഓൺ ആൻ ആവറേജ് സിലബസ് എല്ലാം ഏറെക്കുറെ സെയിം തന്നെയാണ്. അതിൽ പഴയ സിലബസിലും പുതിയ സിലബസിലും പഴയ വീഡിയോയിലും കൊണ്ടും ചാപ്റ്ററുകളുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ സിലബസ് പറയുന്നത് we have to study about the meaning of finance, that means meaning and definition. ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഫിനാൻസ് ഓർ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നൊരു ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. ദെൻ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻസ്, ദെൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫിനാൻസ്, ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഗോൾസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻ ആൻഡ് റോൾ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജർ. അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലുള്ളത്. സോ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം. So management activity, every management activity is aimed to achieve the organizational goal. So here the financial management activity എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്തായിരിക്കും? ഫിനാൻഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. So it is that managerial activity which is concerned with the planning and controlling of firms financial resources. So ഇവിടെ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലോ HRM ആണെങ്കിലോ ഒക്കെ അവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സിനടുത്ത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റി എത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എല്ലാം. സോ സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് നമുക്കിങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സോളമൻ എസ്രയുടെ ഒക്കെ ഡെഫിനിഷനാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ എഫിഷ്യൻറ്റ് യൂസ് ഓഫ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് economic resource, namely capital fund. So finance manager or finance manager or finance management is concerned with the acquisition and utilization of fund, especially related to the capital or fund of the organization. Then we can say that there are three key elements to process of financial management. മൂന്ന് എലമെന്റ്. First is financial planning. Every activity we have to be planned. So financial planning. Then so what we have to plan? We have to plan the requirements of fund. We have short term requirement and also long term and medium term requirements of fund. ഷോർട്ട് ടേം റിക്വയർമെൻറ്റ്, മീഡിയം ടേം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന രീതിയിലും ലോങ് ടേം നമുക്ക് ലോങ് ടേം ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു പ്ലാൻ which are the short term needs, medium term needs and long term needs or financial needs of the organization. And then the financial control of the organization. So we know finance or fund is the lifeblood of the business. So financial control means it includes activity related to the assets. The question, are assets being used efficiently? എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് അസറ്റ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾ അല്ലെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ആൻഡ് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗോളിലെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ആർ ദ ബിസിനസ് ആർ സെക്യൂർ ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. ദെൻ ഡു മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ട് ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. സോ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എസ്പെഷ്യലി ഫിനാൻസ് മാനേജറുടെയൊക്കെ മെയിൻ ഗോൾ എന്താണ്? ഇൻക്രീസിങ് ദി satisfying every parties. So here in financial management, satisfying the interest of the shareholders. So do the management act in the best interest of the shareholders and in accordance with the business rules. And third element is financial decision making. So financial planning, finance to be controlled and financial decision making. So financial decision making means it is a key aspect of financial area, that means related to the investment decision, then financing decision and also dividend decision. Where we have to invest, in which project we have to be invest, then from which source we will find out the fund and when whether to pay or not the dividend. So all these are the elements of financial decision making. It is a very important element. Okay. So what is the nature of finance management? So ഇത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ നാച്ചർ ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ, പക്ഷേ ഇവിടെ ഫിനാൻസ് ആയിരിക്കുമെന്ന് മാത്രം. സോ ദ നാച്ചർ ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫിനാൻസ് മാനേജർ ഓർ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിസ്പെൻസിബിൾ ഓർഗൻ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഫിനാൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാതെ ബിസിനസ് നമുക്ക് റൺ ചെയ്യുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ
it is a very important element in the department. Then its function is different from according to other functions. Then other function means accounting function, human resource function പോലെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഫിനാൻസും അക്കൗണ്ടും സെയിം ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ. പക്ഷേ ഫിനാൻസ് മാനേജറും അക്കൗണ്ടിങ് അല്ല. ഫിനാൻസ് മാനേജറുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്നാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുക, അതായത് ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള അല്ലേ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുക. ദെൻ ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുക, സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടൊക്കെ കണ്ടെത്തുക, അതേപോലെ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ദി അക്കൗണ്ടിങ് ഫംഗ്ഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി മോർ ദാൻ ദാറ്റ്. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആക്ച്വലി. Okay, then the finance management is helpful in decision of the top management. That depends on the success of the organization. And also a number of nature of financial management can be explained. It needs financial planning, control and follow up. Then it related with the different disciplines like economics, accounting, law, a number of subjects is related to the financial management. In economics, നമുക്ക് economic laws ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ദെൻ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ലോ, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, മാത്തമാറ്റിക്സ് എല്ലാം ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാം. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ് ഫിനാൻസ് മാനേജ്. ഇത് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് മാനേജ്, സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ. സോ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ടോട്ടൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട്, വേണ്ട ഫണ്ട് എത്ര എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത്. ദെൻ റൈസിങ് ഫണ്ട്, ആദ്യം വി ഹാവ് ടു find out whether the finance is required or not. Then raising fund. So fund can be raised through various sources. That means through the long term source and short term source and medium term will be there. And after that investing the fund. So finding the requirement, raising, investing in the profitable investment projects, both in long term and also short term capital needs of the organization. Then ഫണ്ടിങ് ഡേ ടു ഡേ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ബേസിക് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. സോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫ്ലോ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഗുഡ് വേ ഓർ നോട്ട്. സോ അത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ദീസ് ആർ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജർ. ദെൻ അനദർ ഫങ്ഷൻ ഈസ് കളക്ടിങ് ഓൺ ടൈം ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പേയിങ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓൺ ടൈം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കളക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക്, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഫണ്ട് സൈക്ലിക്കൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട് കറക്റ്റ് ഓർഡറില്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ അത് അതിൻ്റേതായ ഇഷ്യൂസ് വരും. ഓക്കെ, ദെൻ മാനേജിങ് ഫണ്ട്സ് ആൻഡ് ട്രഷറി ഓപ്പറേഷൻസ്, ദെൻ എൻഷുറിങ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി റിട്ടേൺ ടു ഓൾ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്, ബിക്കോസ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് their fund for earning profit. That must be ensured. Paying interest on borrowings, repaying lenders on due dates, then maximizing the wealth of shareholders over long term, and also interfacing with the capital market. So a number of activities are related here. Okay, then awareness to all latest development in financial market. ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിലെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായാലേ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇൻക്രീസിങ് ഫേംസ് കോമ്പറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ ദ capital market and also in the financial market. Then adhering to the requirements of corporate governance. So corporate governance-നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോസ്, പുതിയ പ്രാക്ടീസുകൾ അതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുക. സോ ഒരു ചെറിയ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ഫിനാൻസ് മാനേജർ എന്നത്. ദെൻ സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും കൂടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ വിച്ച് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് മാനേജർ. ഓക്കെ, സോ ഓൾറെഡി I told you we have major 3 functions. The finance manager will take a decision about investment, then financing and dividend. So investment decision means in which project we have to invest our fund. Then from which source we will find out the fund. That means capital structure theories അതെല്ലാം ഇതിൽ വരും. ഓക്കെ, അതിൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ വേണം, ആൾ ഇക്വിറ്റി ആണോ, ദെൻ ഓൾ ഡെപ്റ്റ് ആണോ, ദെൻ ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് പ്രിഫറൻസ് ആണോ, ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് ഡെപ്റ്റ് ആണോ, ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ദെൻ വെദർ വി ഹാവ് ടു പേ ഡിവിഡൻഡ് ഓർ നോട്ട്. സോ ഓൾ ദീസ് ആർ ദ മേജർ ഫങ്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് ഫിനാൻസ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതകളാണ്. ബിക്കോസ് ഫിനാൻസ് മാനേജർ എന്ന രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് അത്. ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് ഫിനാൻസ് മാനേജർ. ഫിനാൻസ് മാനേജർ ഫങ്ഷണൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റി ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് നടത്തണം, നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക് വെച്ച് ഇതിൽ പറയും. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം.
ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി എന്താണെന്നുള്ളത് പ്ലാൻ ചെയ്യണം, അക്വിസിഷൻ ആൻഡ് മെർജറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസിഷൻ എടുക്കണം, കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സേഷൻ പോളിസീസ് ഉണ്ടാക്കണം, ഡിറ്റർമിനിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ നീഡ്സ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ, ദെൻ ഡിറ്റർമിനിങ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട്, ഇൻ വിച്ച് സോഴ്സ് we are collecting the fund, and financial analysis. So a number of activities. Optimal capital structure സെലക്ട് ചെയ്യണം. നമുക്കത് നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ച് ഉണ്ട്, നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം അപ്രോച്ച് ഉണ്ട്, ദെൻ ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് ഉണ്ട്, അപ്രോച്ച്, ഒരുപാട് അപ്രോച്ച്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഏത് പോളിസി, ഏത് സ്ട്രക്ചറാണോ ഒപ്റ്റിമലായിട്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് ബെനിഫിഷ്യൽ, സോ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സെലക്റ്റഡ്. കോസ്റ്റ് ടു വോളിയം പ്രോഫിറ്റ് അനാലിസിസ്, CVP അനാലിസിസ് മസ്റ്റ് ബി കണ്ടക്റ്റഡ്. Then profit planning should be there, and controlling activity will be there. Fixed asset management, project planning and evaluation. So a number of activities to be performed by the finance manager or function. Okay. Then finance manager objective രണ്ട് objective, wealth maximization and profit maximization. Okay. Profit maximization means maximizing the profit of the organization. And wealth or value maximization means value maximization of the shareholders, because shareholders invest their fund to increase their fund. So if they are satisfied, if their fund is increased, they will reinvest the fund in the company. So if profit is increased, wealth of the shareholders will also increase. And another objective is achieving a higher growth rate of organization in the industry. Okay, attaining a large market share. So large market share എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം, അതിന് ഫിനാൻഷ്യലി മാർക്കറ്റിംഗ് ലെവൽ എല്ലാ ലെവലിലും ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും കോർഡിനേഷനാണ്. പക്ഷേ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജറുടെ അടുത്താണ് ഇതിൻ്റെ മേജർ ടൂൾ കിടക്കുന്നത്. പ്രൊമോട്ടിംഗ് എംപ്ലോയി വെൽഫെയർ. സോ എംപ്ലോയി വെൽഫെയറിന് ഇവിടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ വി ഹാവ് ടു സപ്പോർട്ട് ദ ഫിനാൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ടു സപ്പോർട്ട് ദി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജർ ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ബോണസ്, ദെൻ വെൽഫെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് and other financial monetary facilities to these human resources. So if they are happy, the production will be increased. If their production is increased and if they are producing good quality product, automatically it will, the market will be market for our product will be high. Okay, then increasing customer satisfaction and improving community life. So ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ഫിനാൻസ് മാനേജർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ജനറൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സൊക്കെ ഫിനാൻസ് മാനേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. നൗ അനദർ ടോപ്പിക് ഈസ് റോൾ ഓഫ് ഫിനാൻസ് മാനേജർ. റോൾ ഓഫ് ഫിനാൻസ് മാനേജർ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്ലാനിങ്. സോ ഫിനാൻസ് മാനേജർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈസ് എ പ്ലാൻ ആക്ച്വലി. ഹി മേക്സ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ forecast, the acquisition of fund from various sources, then he invests the fund in where it is profitable and profitable projects, then helping in valuation decision of the organization, and also maintains proper liquidity. Okay, proper liquidity means working capital requirement ഉണ്ടായിരിക്കും, ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് ക്യാഷ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സോ പ്രോപ്പർ ലിക്വിഡിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. ഓൾ ദീസ് ആർ ദ മേജർ റോൾസ് പെർഫോംഡ് ബൈ എ ഫിനാൻസ് മാനേജർ. ഓക്കെ, so these all are about the first chapter. Let's discuss about the second chapter next. Okay, നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇവിടെ നമുക്ക് സിലബസിൽ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് മീനിങ്, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ, ദെൻ ഫിനാൻസ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ, ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ, optimum capital structure, EBIT and EPS analysis. Then ഇതൊരു ഏരിയയാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. ദെൻ ലിവറേജ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് കമ്പൈൻ ലിവറേജ്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ, കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. സോ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ, കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് കോമ്പണൻറ്റ് ആൻഡ് കോമ്പോസിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ്, ഇതിലെന്താണ് കണ്ടൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ബുക്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഏരിയയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് പറയുന്നുണ്ട്, അത് കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഇതിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തിയറട്ടിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കണം ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ, ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ. ഇങ്ങനെ 3 ടോപ്പിക് ഇവിടെ കാണാവുന്നത്. സോ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഈസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്. ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിൻ്റെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റാണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ എ കമ്പനി. But capital structure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? It is a qualitative aspect. That means it refers to the kind of securities and the proportionate amount that make capitalization. See, total capital
ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ എ കമ്പനി ഈസ് കോൾഡ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ. ഈ ക്യാപിറ്റലൈസേഷന് അത് ഏതൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് എമൗണ്ട്, ഇക്വിറ്റി ഇത്ര, പ്രിഫറൻസ് ഇത്ര, അതേപോലെ എന്താ ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് ഇത്ര, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഈ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ലെവലിൽ പറയുന്നതിനാണ് എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 ടേമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇതിനുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത്. തേർഡ്, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ. So the financial structure means the entire liability side of the balance sheet simply. So എൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് നോക്കണമെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡ് മൊത്തം പരിശോധിച്ചാൽ മതി. സോ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ജനറലി കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ദി സ്പെസിഫിക് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഷോർട്ട് ടേം, ലോങ് ടേം ആൻഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഷോർട്ട് ടേം ലയബിലിറ്റി, മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എസ്പെഷ്യലി ലോങ് ടേം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഷോർട്ട് ടേം, മീഡിയം ടേം, ദെൻ ലോങ് ടേം. ദെൻ അവിടെ ലോങ് ടേം മീൻസ് ഇവിടെ അത് കൂടുതലുണ്ടാവുക. ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ. ഫിനാൻഷ്യൽ മീൻസ് ഒരു ഓവറോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ പറയുന്ന പേരാകുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് എമൗണ്ട് ദാറ്റ് മേക്ക് ക്യാപിറ്റലൈസ്. പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ പറയുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ. So which are the factors determining the capital structure? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചില പോയിന്റുകളൊന്ന് നോക്കാനുള്ളൂ. ഈ ഒരു ഏരിയ മിക്കവാറും ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറുമായി നമ്മൾ തിയറി ചോദിക്കുമ്പോൾ മീനിങ്ങും അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് റിസ്ക്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ റിസ്ക് കുറവെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ മസ്റ്റ് കൺസിഡർ വിത്ത് ദ ബിസിനസ് റിസ്ക്. ഓക്കെ. ഇറ്റ് ഷുഡ് റിസൾട്ട് ഇൻ എ സെർട്ടൻ ലെവൽ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ആൾസോ. സോ റിസ്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ. അതായത് കൂടുതൽ ഡെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കുറവ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് ഡെപ്റ്റേഴ്സിന് ഡിബഞ്ചർ ഫണ്ടിന് നമുക്ക് റിട്ടേൺ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നെഗറ്റീവായിരിക്കും. ദെൻ കൺട്രോൾ എത്രത്തോളം, ഇപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൂടുതൽ കൺട്രോൾ ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് കുറച്ചേ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ. ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യും. കൺട്രോൾ പുറത്ത് വല്ലാതെ പോയത് എന്നുള്ള ഒരു ഫിലോസഫി ആണെങ്കിൽ ദെൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യും. ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് ഓണേഴ്സ്, അതായത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കൂടുതൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഓണേഴ്സിൻ്റെ റൈറ്റ് കുറയും എന്നുള്ളതാണ്. പുതിയ ഓണേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വരികയല്ലേ. അതിന് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കണം, ദെൻ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ. പ്രോഫിറ്റബിൾ മീൻസ് കൂടുതൽ ഡെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഫുൾ ഇക്വിറ്റി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യുവേഷനെ ബാധിക്കാം. സോ അതായത് ഒരു ഓപ്റ്റിമൽ ലെവലായിരിക്കണം, പ്രോഫിറ്റബിൾ ആവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഈ സംഭവം. ദെൻ ഫോംസ് ആൻഡ് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ. ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് ഉള്ള ഫോംസ് സിമ്പിളാണ്. ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് മാത്രം നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം. ദെൻ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കാം. ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആൻഡ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു പാറ്റേൺ ആക്കാം. ആൻഡ് ഇത് മൂന്നിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആക്കാം, ഇക്വിറ്റി, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആൻഡ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ. സോ വാട്ട് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ? നമുക്കിതിൽ ഇനി 3 ടോപ്പിക് അവർ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ, ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് വൺ മോർ ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി ലിവറേജ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതേപോലെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നോക്കാം. നമ്മൾ ആ ഒരു ഏരിയ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ മീൻസ് എന്താണ്? ഒന്നുമില്ല, സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് മിക്സ് ഓർ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഫേംസ് പെർമനൻറ്റ് ലോങ് ടേം ഫിനാൻസിങ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലോങ് ടേം ഫിനാൻസിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഫണ്ട് കണ്ടെത്തിയത്. നമുക്ക് ലോങ് ടേം സോഴ്സ് ഏതാണ്? ഇക്വിറ്റി, പ്രിഫറൻസ്, ഡിബഞ്ചർ. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു മിക്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ. സോ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് there are different theories. നെറ്റ് ഇൻകം തിയറി ഉണ്ട്, നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം തിയറി ഉണ്ട്, തിയറി ഉണ്ട്, അതേപോലെ ട്രഡീഷണൽ തിയറി ഉണ്ട്. നോക്കാം നമുക്ക്. സോ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ തിയറി, നെറ്റ് ഇൻകം തിയറി സജസ്റ്റ് ദ മിനിമം പോസിബിൾ ഡെപ്റ്റ് ഫിനാൻസിങ് മാക്സിമം പോസിബിൾ ഡെപ്റ്റ് ഫിനാൻസിങ് ഫോർ മിനിമൈസിങ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. ഒന്നുമില്ല, ഇവർ പറയുന്നത്രേ ഉള്ളൂ, പറ്റുന്നത്ര എന്ത് ചെയ്യണം, ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം പോസിബിൾ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ച് പ്രപ്പോസസ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ ഡെഫിനിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഈ ഒരു പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, ദർ ഈസ് എ ഡെഫിനിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫണ്ട്.
വാല്യൂ കൂടും എപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് കൂടുമ്പോൾ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു തിയറിയിൽ ഇവർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ഫേം ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഇറ്റ്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മീൻസ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ദസ് ഡയറക്ട്ലി അഫക്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദം. അതായത് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ റെലവൻ്റ് ആണ് എന്ത് ഡെപ്റ്റ് എന്നാണ് ഈ തിയറിയിൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എക്സാമിൽ നോക്കേണ്ടത് നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് അഫക്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ലോ ആണ് ഡേവിഡ് ഡ്യൂറൻ്റ് തന്നെയാണ് ഇത്. രണ്ട് തിയറിയും ഡേവിഡ് ഡ്യൂറൻ്റ് പറഞ്ഞതാണ്, നെറ്റ് ഇൻകം ആൻഡ് നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം. സോ നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകത്തിൽ ഡേവിഡ് ഡ്യൂറൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ തിങ്കർ പറഞ്ഞത് എന്താണ് നോക്കാം. സോ net operating income approach, a theory of capital structure which the weighted average cost of in which the weighted average cost of capital and total value of the firm remain constant. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയുന്നു ആൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹിയർ ദിസ് തിയറി സെയിം തിങ്കർ he says that cost of capital remain constant. That means there is every capital structure is an optimal one. There is no optimal capital structure. ഒരു ഓപ്റ്റിമം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന സാധനം ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേം ഇല്ല. എവരി ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്റ്റിമൽ വൺ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല ഇദ്ദേഹം രണ്ടാമത്തെ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ ഓൾ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി മീൻസ്. അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റ് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും എന്താണ് അത് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിന് എന്താണ് ഒരു കൂടണം കുറയണം എന്നില്ല, എല്ലാ സമയത്തും വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ തിയറി. ഫസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഓവറോൾ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം ഇൻക്രീസസ് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് മോർ ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട്. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്, ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. ദെൻ സോളമൻ എസ്ര says in his theory traditional approach, in this theory he says that a capital structure theory or a capital structure which there exists an optimal capital structure. നേരത്തെ നെറ്റ് ഇൻകം തിയറിയും നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം തിയറിയും രണ്ട് എക്സ്ട്രീം. ഒന്നിൽ പറയുന്നതാണ് ദർ ഇസ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ. നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ദർ ഇസ് നോ റിലേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോളമൻ എസ്ര പറയുന്നത് ഇതിന് മീഡിയേറ്റിംഗ് ലെവലാണ് പറയുന്നത്. സോ ദർ എക്സിസ്റ്റ് an optimal capital structure and where management can increase the total value of the firm through the judicious use of financial resources. So here the management has to use judicially the financial resource. That means equity preference mix judicially use ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഒരു പ്രോപ്പർ വില, അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഓപ്റ്റിമം ലെവലിൽ ഓപ്റ്റിമം സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, സോ ഓപ്റ്റിമം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ മീൻസ് എന്താണ്, ഒപ്റ്റിമൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറാണ് സോളമൻ എസ്ര ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓപ്റ്റിമൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ മീൻസ് എ സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് മിനിമൈസസ് ഫേംസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയുകയും ദെയർ ബൈ മാക്സിമൈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം. ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നൊരു കണ്ടീഷൻ. നമുക്ക് അറിയാം വാല്യൂ കൂടാണ് വേണ്ടത്, പക്ഷേ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിന് കൊടുക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറക്കാനുമാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവലിൽ എത്തുന്ന ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി മിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എ മീഡിയേറ്റിംഗ് തിയറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3 തിയറി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് തിയറി, മോഡിഗ്ലാനി ആൻഡ് മില്ലർ അപ്രോച്ച്. സോ മോഡിഗ്ലാനി ആൻഡ് മില്ലർ അപ്രോച്ച് ഓർ ഹൈപ്പോസിസ് സേസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു ദി നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം അപ്രോച്ച് ഇഫ് ടാക്സസ് ആർ ഇഗ്നോർഡ്. ഇതാണ് ഇതിലെ പ്രത്യേകത. നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ചിൻ്റെ അതേ സംഭവമാണ് ഇവിടെ മോഡിഗ്ലാനി മില്ലർ പറയുന്നത്. വെൻ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു ദ നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ച്. അപ്പോൾ മില്ലർ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. രണ്ട് തിയറിയും പറയുന്നത് നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം, നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ച്. ഇഫ് ദർ ഈസ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇഗ്നോർഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു ദി നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം. സോ നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ദർ ഈസ് നോ റെലവൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ if there is a corporate taxes exist, it is similar to net income theory. That means value of the firm, capital structure and cost of capital is related. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ തിയറി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ ഈ 4 തിയറിയുടെയും
ഒരു ബേസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഓരോ പ്രോബ്ലം ഇതാ നിങ്ങൾ ബുക്കിലുള്ളത് ഇത് ചെയ്ത് ഒറ്റ പ്രോബ്ലമെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കണം. സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലമാണ്, നമുക്കത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വാട്ട് ഈസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇതിൽ ഈ സിലബസ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ. അതിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ കോസ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് അല്ല, നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ട റിട്ടേൺ ആണ് ഇത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ കാൾഡ് കട്ട് ഓഫ് റേറ്റ്, ടാർഗറ്റ് റേറ്റ്, ഹേർഡിൽ റേറ്റ്, റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. ആൻഡ് സോളമൻ എസ്ര ഡിഫൈൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ദ മിനിമം റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഏർണിംഗ് ഓർ ദ കട്ട് ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. As a shareholder expects some return. That expected return to the shareholder, to the debenture holder, is called cost of capital. Okay, now why we are studying the cost of capital? So cost of capital is an acceptance criteria of capital budgeting. അതിൽ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഡിസിഷന് നമ്മൾ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും ഇത്. ദെൻ ഡിസൈനിങ് ഓപ്റ്റിമൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ. ഓപ്റ്റിമൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മിനിമം ആയിരിക്കും, പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ കൂടുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇറ്റ്സ് എ ബേസ് ഫോർ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ദ ഡെപ്റ്റ് ഓൺലി, ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ദ ഇക്വിറ്റി ഓൺലി, സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് അനാലിസിസ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ആക്ട് ആസ് എ ബേസിസ് ഫോർ ടേക്കിംഗ് അതർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻ ലൈക്ക് ഡിവിഡൻഡ്, വെദർ ടു പേ ഓർ നോട്ട്, right issue or not, working capital and other related financial aspects. So for all these decisions it is helpful. Then computation of cost of capital. So cost of capital നമുക്ക് ആദ്യം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും കാണിക്കാം, അതേപോലെ ഒരുമിച്ചും ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് ഒന്ന് സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റ്, രണ്ട് ഓവറാൾ കോസ്റ്റ്. സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി, ഇതാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്ന് കാണും. ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ റിറ്റൈൻ ഏർണിങ്സും നമ്മുടെ അതും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൂടുന്ന കോസ്റ്റ് തീരെ ഇല്ലാത്ത ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് തീരെ ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് റിറ്റൈൻ ഏർണിങ്സ് നമുക്കറിയാം. സോ എങ്ങനെയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് കാണാം? നമുക്കതിന് രണ്ട് ഫോർമുല ഉണ്ട്. ഇതിലും ഫോർമുല വെച്ച് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യാത്തത് ഈ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സിമ്പിൾ, നമ്മളതിൽ ഈ ഫോർമുല മനസ്സിലാക്കാനേ ഉള്ളൂ. ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താനേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സോ വാട്ട് ഈസ് ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് അതെല്ലാം നമുക്കറിയാം. ഡെപ്റ്റ് നമുക്കൊരു റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ, അതായത് ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റേഴ്സിന് നമുക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ദെൻ ദ ഡെപ്റ്റ് മേ ബി ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ, പ്രീമിയം ഓർ അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട്. സോ നമുക്കറിയാം റെഡീമബിൾ ഉണ്ട്, ഇറഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഉണ്ട്, മെയിനായിട്ട് ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ റെഡീമബിളും ഇറഡീമബിളും നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. നൗ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറഡീമബിൾ ഓർ പെർപ്പച്വൽ ഡെപ്റ്റ്. പെർപ്പച്വൽ ഡെപ്റ്റിൻ്റെ നമുക്ക് ഫോർമുല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഓക്കെ, സി ഇൻട്രസ്റ്റ് ബൈ എൻ പി. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് by NP. Okay, so KDB means cost of debt before tax, I by NP net proceeds of the debt. Okay, ഇത് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് തരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ KDA എന്നാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുക. KDB ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ലോ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ബൈ NP ദാറ്റ് മീൻസ് I by NP ഇൻറ്റു 1 minus T. ഓക്കെ, 1 minus T മീൻസ് ടാക്സ് റേറ്റ്. ഇങ്ങനെ നമുക്കിതിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി റെഡീമബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്ലസ് 1/n ഇൻറ്റു RV മൈനസ് NP. RV മീൻസ് എന്താണ്? റെഡീമബിൾ വാല്യൂ. NP ആൾറെഡി ടോൾഡ് യു ഇറ്റ് ഈസ് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് ദി ഡെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇത് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ബിഫോർ ടാക്സ് എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറി. നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ 1 + 1/2 എന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ I പ്ലസ് അവിടെ 1 മൈനസ് ടാക്സും കൂടെ അവിടെ കൊടുക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇൻട്രസ്റ്റിന് കൂടെ. ഇനി അപ്പോൾ അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്, പ്രിഫറൻസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം, റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഉണ്ട്, ഇറഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഉണ്ട്. സോ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഡോളർ ഓർ റുപ്പീസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം, കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഇറഡീമബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെപ്റ്റ് ബൈ NP, സോറി ഡെപ്റ്റ് അല്ല, ഡിവിഡൻഡ് ബൈ NP. ഡിവിഡൻഡ് D മീൻസ് ഡിവിഡൻഡ്, ദെൻ NP മീൻസ് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ്. ഇത് നമ്മൾ റെഡീമബിൾ ആംഗിൾ ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് പറഞ്ഞ അതേപോലെ, പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് D കണ്ടോ, ഇൻട്രസ്റ്റിന് പകരം ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നു, ബാക്കി സെയിം 1/n ഇൻറ്റു RV മൈനസ് NP ഡിവൈഡ് ബൈ 1/2 ഇൻറ്റു RV പ്ലസ് തന്നെ അവിടെ മേലെ നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഇതിനി ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എന്നുള്ള ഇതിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി കോസ്റ്റ് ഓഫ് കോമൺ ഇക്വിറ്റി കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത മെത്തേഡുകളുടെ കോമൺ ഇക്വിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കാണാൻ പറ്റും. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫ്രം different approaches. The first approach, dividend price approach, DP approach, dividend price plus growth approach. About dividend DP approach means dividend നമ്മൾ NP ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രോത്ത് കൂടെ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന അർത്ഥം. ഏണിംഗ് പെർ ഷെയർ അപ്രോച്ച് ആൻഡ് റിയലൈസ്ഡ് ഈൽഡ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത അപ്രോച്ചുകൾ ഡിവിഡൻഡ് പ്രൈസ് അപ്രോച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ അവിടേക്ക് നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഏണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിന് പകരം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഡിവിഡൻഡ് പ്രൈസ് അപ്രോച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, ഡിവിഡൻഡ് D ഡിവൈഡഡ് ബൈ NP ഓർ MP. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഫാക്ടേഴ്സ് KE ഹിയർ മീൻസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് D മീൻസ് ഡിവിഡൻഡ് പെർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ. NP ഓർ MP ആണ് ഉണ്ടാവുക, ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഷെയർ, ഏതാണ് നമുക്ക് തന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ പ്രിഫറൻസും അതേപോലെ ഡെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ, പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഡിവിഡൻ്റ് ആണ് വരുന്നതെന്ന് മാത്രം. ഡിവിഡൻഡ് സിമ്പിൾ മെത്തേഡ്. ഇനി ഡിവിഡൻഡ് പ്രൈസ് പ്ലസ് ഗ്രോത്ത് ആണെങ്കിൽ സെയിം ഇക്വേഷൻ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു +G കൂടെ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്കതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് 2/NP എന്നുള്ള 10 ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഗ്രോത്ത് ഒരു പെർസെൻറ്റേജിലായിരിക്കും, അതോടെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഈ ഒരു G ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അഡീഷൻ. ദെൻ ഏണിംഗ് ഈൽഡ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏണിംഗ് പ്രൈസ് റേഷ്യോ മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ഏണിംഗ് ഈൽഡ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കാൽക്കുലേഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ EPS, ഏണിംഗ് പെർ ഷെയർ ഡിവൈഡ് ബൈ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്. ഏണിംഗ് പെർ ഷെയർ ഡിവൈഡ് ബൈ NP ആണ് നമ്മുടെ ഏണിംഗ് ഈൽഡ് മെത്തേഡിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി റിയലൈസ്ഡ് ഈൽഡ് അപ്രോച്ച്. റിയലൈസ്ഡ് ഈൽഡ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തതിൽ ഇവിടെ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോർമുലയിലെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണ്, ഹിയർ വി ആർ വൺ ഓഫ് ദ സീരിയസ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് യൂസിങ് ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് അതർ മെത്തേഡ്സ് or earning yield method is the problem of estimating the expectation of investors regarding future dividends. നമ്മൾ റിയലൈസ്ഡ് ഏണിംഗ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ഡിവിഡൻഡിൽ ഡിവിഡൻഡ് എന്താണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഡിവിഡൻഡ്സ് ആൻഡ് ഏണിങ്സ് കറക്റ്റ്ലി. സോ ഈ റിയലൈസ്ഡ് ഈൽഡ് അപ്രോച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, ഫ്യൂച്ചർ ഏണിങ്സൂടെ പരിഗണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹിയർ വി ടുക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ദ ആക്ച്വൽ ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ റിയലൈസ്ഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്, ദെൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിനെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് റിയലൈസ്ഡ് ഈൽഡ് അപ്രോച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു മെത്തേഡാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീറ്റെയിൻ ഏണിംഗ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീറ്റെയിൻ ഏണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, റീറ്റെയിൻ ഏണിങ്സ് നമുക്കിതുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഇക്വിറ്റിയുടേത് പറഞ്ഞു, റീറ്റെയിൻ ഏണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ ഫണ്ട് റിസർവ് ഫോർ ദി എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് പോലെയൊക്കെ റിറ്റൈൻഡ് ബൈ പ്ലോഫിംഗ് ബാക്ക് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ച റിറ്റൈൻ ചെയ്ത ഫണ്ടാണ്. ഈ ഫണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. സോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അതിനൊരു റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന രീതി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അതും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഈസ് എ ചീപ്പർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ആൻഡ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട്. സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീറ്റെയിൻ ഏണിംഗ്. സോ വാട്ട് ഈസ് റീറ്റെയിൻ ഏണിംഗ് നമുക്ക് അറിയാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക പരിഗണിക്കുക. കാരണം എന്താ, നമുക്കത് അതിനും മുകളിൽ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്നില്ല, പക്ഷേ ദർ ഇസ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഗെറ്റ് എ ഡിവിഡൻഡ്. സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീറ്റെയിൻ ഏണിംഗ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു KE ഇൻറ്റു 1 - T ഇൻറ്റു 1 - B. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ മെത്തേഡുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പരീക്ഷ ചോദിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ മീനിങ് വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കുക, അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്, ദെൻ
കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വേഷനും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യനും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതേപോലെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് മെത്തേഡ് പോലുള്ള ഒരു 4-5 ടേമുകളും അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒക്കെ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇനി ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ലിവറേജ് അനാലിസിസ്. നമ്മൾ സിലബസ് ചെറുതായിട്ട് ലിവറേജ് അനാലിസിസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനും ഫോർമുല ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം. ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നമ്മൾ അതിൽ പരിഗണിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ലിവറേജ് അനാലിസിസിൽ വാട്ട് ഈസ് ലിവറേജ്? ലിവറേജ് മീൻസ് ആൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് മീൻസ് ഓഫ് അക്കംപ്ലിഷിംഗ് സം പർപ്പസ്. അപ്പോൾ അത് സിമ്പിൾ മീനിങ് ആണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ എന്താണ് ലിവറേജ് മീൻസ് ദ ഫേംസ് എബിലിറ്റി ടു യൂസ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അസറ്റ്സ് ഓർ ഫണ്ട്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ റിട്ടേൺ to its investors or the owners. Okay, so it is the ability of the firm to use fixed cost fund, that means debt funds. So നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പാണ് ലിവറേജ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ്, 2 ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ്, ദെൻ കമ്പൈൻഡ് ലിവറേജ്. ദീസ് ആർ ദ 3 types of leverages. Then what is financial leverage? Financial leverage means the use of fixed cost source of fund, that means debt fund, debt and preferred stock. Okay, rather than variable cost source, അതായത് കോമൺ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് അല്ലാതെ അത് ഫേമിന് എബിലിറ്റി ടു യൂസ് ദീസ് ഫണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ. ഇപ്പോൾ ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് റിട്ടേൺ കൊടുക്കാൻ, അവരുടെ പറഞ്ഞ പെർസെൻറ്റേജ് റിട്ടേൺ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ഓർ ട്രേഡിംഗ് ഇക്വിറ്റി or it is a use of long-term interest-bearing debt and preference share capital along with our equity share capital is called financial leverage or trading on equity. So, firm's ability to use interest-bearing long-term fund along with our equity shares. This is financial leverage. Then, നമുക്ക് degree of financial leverage നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? So, the degree of financial leverage measures the impact of change in operating income, that means EBIT, earning before interest and tax, on the change in earning of equity capital. So equity earning per EPS. അപ്പോൾ EBIT EPS കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ശരി ആക്ച്വലി ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ്. സോ DFL, ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ EPS ഡിവൈഡ് ബൈ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ EBIT. ഓക്കെ, നമുക്കതിന് EBIT ഡിവൈഡ് ബൈ ഇങ്ങനെ EBT എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, പക്ഷേ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഫ്രം ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ മാഗ്നിഫൈയിങ് നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഫ്ലോയിങ് ഫ്രം ദ സ്മാൾ വേരിയേഷൻസ് ഓഫ് റവന്യൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് കാണാം? So operating leverage by using fixed operating cost, a small change in sales. See, this is the point. Small change in sales revenue is magnified into the larger change in operating income. So, ഇതിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ എഫക്റ്റിനെ പറയുന്ന ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിനാൻഷ്യലി പറഞ്ഞ പോലെ. സോ ഇവിടെ നമുക്കതിൻ്റെ ഇതെന്താണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഇങ്ങനെ കാണാം. ചേഞ്ച് ഇൻ EBIT മീൻസ് എന്താ ഇവിടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ്. Contribution divided by EBIT. So this is degree of operating leverage. Okay. Then last combined leverage. Degree of combined leverage എന്താണ്? രണ്ടും കൂടിയത്, അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനാണ് കമ്പൈൻഡ് ലിവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. So by using operating leverage and financial leverage, a small change in sales will be magnified into larger change in earning per share. So here this multiple effect of these two is called degree of combined leverage. It can be calculated as degree of combined leverage is equal to degree of operating leverage into degree of financial leverage. So ഇതാണ് അതിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട പോയിന്റ്. Okay, so all these are about second module. Now we are moving to third module. Hi all, welcome to the third module of our financial management. In this module, we had to discuss about the investment decision of the financial management. So the investment decision meaning importance of capital budgeting ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ടേം ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന രീതിയിൽ പുതിയ ചാപ്റ്ററായിട്ട് വന്നേന്നുള്ളൂ. ദെൻ ഫീച്ചേഴ്സ്, പ്രോസസ്, ടെക്നിക്സ് ഓഫ്
ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ്, കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ്, അക്കൗണ്ടിങ്, അതായത് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റ് ടെക്നിക്കുകളെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. ഇവിടെ നിന്ന് പ്രോബ്ലം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മളതിൻ്റെ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ മെത്തേഡുകൾ ഇവിടെ പറയാം. സോ capital budgeting or capital investment decision. So what is capital budgeting means? So it is a decision about the external about the capital expenditure of the organization. So capital budgeting means here the management take the decision about the capital expenditure of the organization, and the decision to invest the current fund of business concern most effectively in fixed assets and projects in anticipation of an expected flow of future benefits over a series of years. So ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ഫണ്ട് ഏത് പ്രൊജക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലാണ് അത് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആവുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷനിൽ ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത മെത്തേഡ്സ് ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആ ടെക്നിക്കിൽ ഏതാണ് സ്യൂട്ടബിൾ ടെക്നിക്സ്? സോ നമുക്കിതിൽ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ് നോക്കാം. So once again we can define the capital structure as it is the process of identifying, analyzing and selecting investment projects whose returns, or that means cash flows, are expected to extend beyond 1 year. Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരു പ്രത്യേകത, നമ്മൾ why we are taking such a decision so seriously, because this kind of decision extend beyond 1 year. Once we have decided, it will be affected for long years and it is irreversible generally. So features of capital budgeting: one is huge fund is needed there, so decision also very important. Then high degree of risk is involved in capital budgeting. It affect the future competitive strength of the organization, and also it is difficult in decision. Then estimation of large profit will be there, and it is long term effect, already I told you. Then the capital budgeting decision affect the cost structure of the organization, and also it's irreversible. Once it is taken, you can't reverse it. Okay, so അത്രയും എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ദീസ് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ്. അതേപോലെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ഒരു വിച്ച് ആർ ദ വേർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ്, വിച്ച് ഈസ് ദ പ്രപ്പോസൽ. സോ വി വിൽ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രപ്പോസൽസ്. So we will screen all these proposals. Then based on the screen we will evaluate the various proposal, whether the profitable project or which are non-profitable project, all these will be find out. Then we will fix priority, that means we will rank these that means which is most favorable to the organization. So based on that criteria we will rank, then we will select. So final approval and preparation of financial capital expenditure budget prepare ചെയ്യുന്നു. Then that proposal will be implemented and its performance will be reviewed. So ഈ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിലൊന്നും ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഉള്ളൂ. Another is methods of capital budgeting or evaluation of investment proposal, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്രൈസൽ ടെക്നിക്സ്. ഇതെല്ലാം ഒന്നാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് 2 ടൈപ്പിലാണ് ഇതിൽ പറയാം. അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് എന്നും മോഡേൺ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡ് എന്ന രീതിയിൽ പറയാം. ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് ഇൻക്ലൂഡ് പേ ബാക്ക് പീരിയഡ് ഓർ പേ ഔട്ട് ഓർ പേ ഓഫ് മെത്തേഡ്. സിംപ്ലി പേ ബാക്ക് പീരിയഡ് ആണ് ഒന്നാമത്തത്. ദെൻ അക്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ, ARR അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ. അപ്പോൾ ഇത് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫണ്ടിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ റിട്ടേൺ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത. പ്രധാനപ്പെട്ട 2 മെത്തേഡുകളാണ്, പേ ബാക്ക് മെത്തേഡും അതേപോലെ ARRഉം. അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ STയുടെ സിലബസ് ബേസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ നോക്കി നിങ്ങളൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. ദെൻ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റഡ് മെത്തേഡ് ഓർ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് മെത്തേഡ്. അതായത് ഡിസ്കൗണ്ട് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നർത്ഥം. One is NPV, net present value. Then profitability index method, internal rate of return, IRR method. Okay. Then net terminal value. These are the major, very important methods. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് തിയറി essay ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് വരാം. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ NPV IRR കാണാൻ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് തരാം. രണ്ടും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം. പേ ബാക്ക് പോലെ ARR പോലുള്ളതും ചെറിയ ഷോർട്ട് ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തിയറിറ്റിക്കലായിട്ടും പ്രോബ്ലം ആയിട്ടും നമുക്ക് വരാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സിമ്പിളായിട്ട് സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ, ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും അതിൽ വരുന്നില്ല. അത് നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ നോക്കാം.
ബാക്ക് പീരിയഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പേ ബാക്ക് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം നെസസറി ടു റീകൂപ്പ് ദ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ഞാനൊരു 5 ലക്ഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, അത് എത്ര കാലം, ഓരോ വർഷവും 50 ലക്ഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു സങ്കല്പിക്കാം. ഇത് ഓരോ വർഷവും 10 lakh രൂപ വരികയാണ്. ഓരോ വർഷം 10 lakh രീതിയിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് ഇൻഫ്ലോ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, ഔട്ട്ഫ്ലോക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇൻഫ്ലോ വരികയാണെങ്കിൽ അത് എത്ര സമയം എടുക്കും ഇതേപോലെ തിരിച്ച് എനിക്ക് വരാൻ? ഓക്കെ, 5 years എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതാണെന്ത് 5 years എന്ന് പറയുന്നതാണ് പേ ബാക്ക് പീരിയഡ് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഈ ഇൻഫ്ലോ എല്ലാ വർഷവും സെയിം എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെയിം എമൗണ്ട്, നമ്മൾ വരുന്ന എമൗണ്ട് അതിൽ സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ 50 lakh എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന് ആനുവൽ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഔട്ട്ഫ്ലോ ഉണ്ടല്ലോ, ഔട്ട്ഫ്ലോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻഫ്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ പേ ബാക്ക് പീരിയഡ് കിട്ടും. വെരി സിമ്പിളാണ്. നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബുക്കിൽ. ഇപ്പം ആനുവൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ അൺഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുമുലേറ്റീവ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ വെച്ചിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കുമുലേറ്റീവ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓരോ തവണ ഓരോ വർഷങ്ങൾ കൂടി അവസാനം ഒരു ഇയർ കിട്ടും. സോ ഇവിടെ ഷോർട്ടർ ആണ് പേ ബാക്ക് എങ്കിൽ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് രീതിയിലൊക്കെ വരാം. ഷോർട്ടർ ദ പേ ബാക്ക് മീൻസ് ബെറ്റർ വിൽ ബി ദ പ്രൊജക്റ്റ്. പേ ബാക്ക് ഷോർട്ടറാണ്. അതായത് ഞാൻ 50 lakh ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് എനിക്ക് 2 വർഷം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ 10 വർഷം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതാണോ എളുപ്പം ചോദിച്ചാൽ ഷോർട്ടർ പീരിയഡാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആസ് എ ബിസിനസ് മാൻ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ സ്യൂട്ടബിൾ. സോ ഐ വിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഈസ് ARR, അക്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ. സോ ARRന് വേറെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അതാണ് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ, അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് റിട്ടേൺ ഓൺ ബുക്ക് വാല്യൂ ഓർ അൺഅഡ്ജസ്റ്റഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ. Okay, so average rate of return is the ratio of average after tax profit to the average book investment. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇതാണ് മെത്തേഡ്. നമ്മൾ ആവറേജ് ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ആവറേജ് ഇൻകത്തിനെ ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിനെ നമ്മൾ റേറ്റിലാക്കുമ്പോൾ ഇൻറ്റു 100 ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ARR. ഇതും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സിമ്പിളാണ്. നമുക്ക് ആവറേജ് ഇൻകം നമുക്ക് ഇൻഫ്ലോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് കാണുന്നു. ദെൻ ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇങ്ങനെ കാണാം. ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ പ്ലസ് എന്തെങ്കിലും സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് അതിനെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ഇവിടെ സിമ്പിൾ എന്താണ് ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ചെറിയ ഡിവിഷനൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ മെത്തേഡ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ മറക്കാതിരുന്നാൽ മതി. യു ക്യാൻ ഈസിലി കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് ഏരിയ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സോ ഹിയർ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പേ ബാക്ക് പീരിയഡിൽ ലെസ്സർ ആയിട്ടുള്ള ലോ പേ ബാക്ക് പീരിയഡ് മീൻസ് ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഹൈ ARR നമ്മുടെ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ 25% ആണോ 30% ആണോ എന്നുള്ളതിൽ 30% ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ ബെറ്റർ പ്രൊജക്ട്. സോ വി വിൽ സെലക്ട് എ ബെറ്റർ പ്രൊജക്ട് വിച്ച് ഹാസ് ഹയർ ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ. അനദർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, FML ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ NPV എന്ന് ചോദിച്ചാൽ NPV ഇസ് ദ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് പ്രൊജക്ട്സ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രൊജക്റ്റ്. കോസ്റ്റും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ അത് വരുന്ന വാല്യൂ ആണ് ശരിക്കും ആക്ച്വലി NPV. അപ്പോൾ NPV പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത് മുതൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ അത് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണെന്ന് അർത്ഥം. ഇഫ് NPV is positive it means that actual rate of return is more than the discount rate, so that it can be accepted. Okay, അപ്പോൾ NPVയുടെ റൂൾ ഒന്ന് നോക്കാം. ഇൻവെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് NPV പ്രൊജക്റ്റ്, then if it is negative we will reject. Okay, use the appropriate discount rate. നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് 10%, 12%, 13% ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് NPV ടേബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. Okay, so you have some problems in your books, you have to go through that books. It is must because it is very important. NPV മിക്ക എക്സാമ്പിളും ചോദിക്കാറുണ്ട്. Then if 2 projects are mutually exclusive, accept one which is higher NPV. 2 മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതാണോ ഹയർ NPV ഉള്ളത് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് ഹയർ ഇൻകം എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, ഹൗ ടു കമ്പ്യൂട്ട് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് മിനിമം റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ. നമ്മൾ മിനിമം റേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കുന്നു. ദെൻ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രീവി ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആൻഡ് ഔട്ട്ഫ്ലോസ്. പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയും ഔട്ട്ഫ്ലോയും നമ്മൾ ഇന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് ദിസ് ടേബിൾ. അതിൻ്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടേബിൾ വാല്യൂ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ NPV കണ്ടെത്തുന്നു. പോസിറ്റീവാണോ നെഗറ്റീവാണോ നോക്കുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ ഗ്രേറ്റർ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റാങ്ക് ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലെ പ്രോബ്ലമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ,
one of the another important is IRR മെത്തേഡ്. ഇന്ത്യൻ റേറ്റ് ഇതിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ചുകൂടെ എന്താണ് കാൽക്കുലേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്നിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ കൂടും. NPV പോലെ തന്നെയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ്, ഇതെല്ലാം മോഡേൺ ടെക്നിക്കാണ്. ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണ് ഇത്. സോ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാം. ജോയൽ ഡീൻ എന്ന് പറയുന്ന economist actually is introduced this concept. Then IRR is the rate of return at which the total present value of future cash flow is equal to the initial investment. Indian rate of return total present it is a total present value of future cash flow. Present value of future cash flow equal to where the initial ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈക്വൽ ആവുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഈക്വൽ ആ പൊസിഷനിലാണ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ദാറ്റ് ഇക്വേറ്റ്സ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് NPV ടു 0. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും, NPV അവിടെ 0 ആയിരിക്കും എന്നർത്ഥം. സോ ഡിസിഷൻ റൂൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് IRR. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദ ഡിസൈഡ് മിനിമം റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ, if IRR is equal or greater than desired minimum rate, you will accept the project. Okay, so equal or greater than ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഇറ്റ് ഈസ് മോർ പ്രോഫിറ്റബിൾ എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആ റേറ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വ്യത്യസ്ത പ്രൊബബിൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത ലെവലുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത. അതും പ്രോബ്ലം നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ അതിന് കറക്റ്റ് ഫ്ലോ പറയുന്നുണ്ട്, അതൊന്ന് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം. IRR NPVയും ഈ പാരഗ്രാഫ് essay ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധ്യതയുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. പിന്നെ അതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ബെനിഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം. ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻഡെക്സ് സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ അക്കൗണ്ടിങ് ARR പറഞ്ഞതേപോലെ തന്നെ, പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈക്വൽസ് ദ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ഇനീഷ്യൽ ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിലേക്ക് ആക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ബൈ ദ പ്രൊജക്ട് ഹാവിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഔട്ട്ലേ. നോക്കാം നമുക്ക് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസിഷൻ റൂൾ. ആസ് ലോങ് ആസ് ദ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എക്സീഡ് 1, അത് നമ്മളിവിടെ ഇൻഡെക്സ് ആണ്, അപ്പോൾ മോർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട് ഷുഡ് ബി ആക്സെപ്റ്റഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിസ്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ. ഐ മീൻ ഇൻഫ്ലോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഔട്ട്ഫ്ലോ. ഇത് തന്നെയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തത്. പക്ഷേ പേ ബാക്ക് പീരീഡിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണ്, ഇൻഫ്ലോയും ഔട്ട്ഫ്ലോയും ചെയ്തപ്പോൾ അത് ഡിസ്കൗണ്ടിലല്ലായിരുന്നു, അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ആ പറഞ്ഞ വാല്യൂ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ഫണ്ട് വരുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്ന് നോക്കണം. സോ ഇതാണ് ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റബിൾ ഇൻഡെക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ടെക്നിക്കുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ സിലബസിൽ. ഇനി ഇതിൽ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേം സിലബസിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ടേമാണ് ക്യാപിറ്റൽ റേഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? It is a situation actually. It occurs when a company chooses not to fund all positive NPV projects. When capital rationing occurs when a company chooses not to fund all positive NPV. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് പ്രൊജക്റ്റുകളുണ്ട്, പക്ഷേ കമ്പനി ഈസ് unable to fund all these. So what can we do? So here the company typically set an upper limit on total amount of capital expenditure and that will make ഇൻ ദ അപ്കമിങ് ഇയേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇന്ന് ക്യാപിറ്റൽ റേഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നിനും ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇത്രയാണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇൻ അവർ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, ഈവിൾസ് ഓഫ് എക്സസീവ് ആൻഡ് ഇനാഡിക്വേറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇതൊരു പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, സോഴ്സ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, ദെൻ ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, റിസീവബിൾ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ഓവർവ്യൂ മാത്രം നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്താണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ? സിംപ്ലി ദാറ്റ് നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ typically it means the firm's holding of current or short term assets. Simply working capital പറഞ്ഞാൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ, firm's holding of current or short term assets. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടൈം അസറ്റ് എന്താണ്? ക്യാഷ്, റിസീവബിൾ, ഇൻവെൻറ്ററി, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? കറണ്ട് ഓർ ഷോർട്ട് ടൈം അസറ്റ് ആക്ച്വലി. ദെൻ ദിസ് ആൾസോ കോൾഡ് സർക്കുലേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വേറെ പറയുന്ന പേരാണ് സർക്കുലേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. ദെൻ വി ഹാവ് ടു കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കോൺസെപ്റ്റും ഉണ്ട്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ കോൺസെപ്റ്റും ഉണ്ട്.
ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രോസ് കോൺസെപ്റ്റ് അതേപോലെ നെറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. നോക്കാം. സോ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് മീൻസ്, സോ there are two interpretation of working capital under balance sheet concept, that is net excess of current asset over current liabilities. That means this is called net working capital. So net working capital concept, net working capital is equal to net working capital is equal to current asset minus current liability simply. Okay, this is current asset minus current liability. Then gross വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റ്, ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ടേം. ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടോട്ടൽ ഓഫ് കറണ്ട് അസറ്റ്. സോ ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിലൂടെ നിങ്ങളോട് എന്താണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യു ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് കറണ്ട് അസറ്റ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ യു ഹാവ് ടു add all the current asset minus current liability. This is net working capital. Okay. Then another is operating cycle concept. Operating cycle concept means it is average time elapses between the purchase of raw material and the final cash realization. അപ്പോൾ അതിനെടുക്കുന്ന ടൈം ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അത് പറയാം. അത് നമുക്കിതിൽ ഓരോ എലമെൻറ്റുകളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഈ കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫ്ലോ വേണമെങ്കിൽ വരച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം, നല്ലതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ. സോ we have cash here, then cash will be moved to raw material. We will purchase raw material. അത് ക്രെഡിറ്റിനാവാം അല്ലെങ്കിൽ റെഡി ക്യാഷിനാവാം, രണ്ടാണെങ്കിലും. ദെൻ അത് എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുക? അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അവിടെ അല്ലേ. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്. ദെൻ അവിടെ വാല്യൂ അഡീഷൻ നമുക്ക് ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും. ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ആവാം. അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സൺഡി ഡെപ്റ്റേഴ്സ്, അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്യാഷ് ആകും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലെടുക്കുന്ന ടൈമാണ് ശരിക്കും ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിളിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് പേയബിൾ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റും അതേപോലെ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റും ഒന്ന് ഇടയ്ക്കുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇവിടെയൊക്കെ ക്യാഷ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, റോ മെറ്റീരിയൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈൻഡിൽ ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി. ദിസ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സൈക്കിൾ അണ്ടർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അണ്ടർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ. അപ്പോൾ ഇതിലെ ടൈമാണ് ഇവിടെ പ്രധാനം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ സിലബസിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കാം. ബേസ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ആൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. കോൺസെപ്റ്റ് ബേസിൽ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്. പിന്നെ ടൈം ബേസിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം, പെർമനൻറ്റ് ഓർ ഫിക്സ്ഡ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, ടെമ്പററി ഓർ വേരിയബിൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇപ്പോൾ പെർമനൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ലോങ് ടേം ആണ്. അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു റെഗുലർ റൊട്ടീൻ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ്. സോ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്ലൂഡ് റിസർവ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, റെഗുലർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഇനീഷ്യൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. ഈ പേരിലുണ്ട് അതൊക്കെ ഇനീഷ്യലി റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. റെഗുലർ റൊട്ടീൻ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കേണ്ടത്. ദെൻ റിസർവ് മീൻസ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടിൻജൻസീസ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് എടുക്കേണ്ട വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി നാച്ചർ ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദി ബിസിനസ്. Then temporary or variable working capital means എന്താ, there will be some seasonal changes, സീസണൽ ഡിമാൻഡുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഫണ്ട് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, സ്പെഷ്യൽ ഇഷ്യൂ വരുന്നതിൽ മാത്രം എടുക്കാനുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ determining the working capital financing mix. So there are two sources of ഫിനാൻസിങ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. എവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫിനാൻസ് ചെയ്യാം? സിംപ്ലി ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജർ എവിടെ നിന്നാണ് ഫണ്ട്, ഏത് സോഴ്സാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജർക്കുള്ളത്, സെയിം സോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദ ഫസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഈസ് ലോങ് ടേം സോഴ്സ് ആൻഡ് ആൾസോ ഷോർട്ട് ടേം സോഴ്സ്. ലോങ് ടേം സോഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് എന്താണ്, ലോങ് ടേം റിക്വയർമെൻറ്റിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉള്ളതാണ്. ഷോർട്ട് ടേം എന്നുമ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം റിക്വയർമെൻറ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതിൽ സോഴ്സ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. ലോങ് ടേം സോഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ലോങ് ടേം സോഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്, ഡിബഞ്ചേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട ലോങ് ടേം സോഴ്സാണ്. ഓക്കെ, റിട്ടേൺ ഏർണിങ്സ് നമുക്കുണ്ടാവും, ലോൺസ് ഫ്രം ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ആൾ ദീസ് ആർ ദ സോഴ്സ് ഓഫ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഷോർട്ട് ടേം സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായിരിക്കും ഇൻറ്റേർണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അത് നമുക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് ചെയ്യാം. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സസ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ പേ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസുകൾ,
ഉള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതൊരു ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ ഷോർട്ട് ടൈം സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട്. ദെൻ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും, അതായത് അക്കൗണ്ട് പേയബിൾ എന്ന് പറയുന്ന. ദെൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് കോർപ്പറേറ്റുകളൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന, അതേപോലെ അഡ്വാൻസ് ഫ്രം ദ കസ്റ്റമർ, ദാറ്റ്സ് എ സോഴ്സ്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഇൻകം, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ അഡ്വാൻസ് റിസീവ്ഡ് ബൈ അവർ കമ്പനി, സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് സോഴ്സ്. Then bank credit, bills discounting will be the bills acceptance, letter of credit, all these are the bank guarantee നമുക്ക് നിൽക്കുക. ഇതെല്ലാം ഷോർട്ട് ടൈം എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സോഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും, നമുക്ക് ഈ പോയിന്റുകൾ എഴുതി കൊടുക്കാൻ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ബിക്കോസ് എക്സാമിന് പേപ്പർ വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ അടുത്തുണ്ടാകുന്ന ഹിൻറ്റുകൾ, ഇപ്പോൾ കീ വേർഡ്സ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ദെൻ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇനി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എക്സസീവ് വർക്ക് ക്യാപിറ്റൽ. എക്സസീവ് വർക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടായാൽ എന്താ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും അതേപോലെ എന്താണ് രണ്ടും നമുക്ക് നോക്കണം. അപ്പോൾ എക്സസീവ് വർക്ക് ക്യാപിറ്റൽ, ഇത് ഈ പാരഗ്രാഫ് ഈ പോയിന്റിൽ കുറേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കണം ഇതിലൂടെ. ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് എക്സസീവ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫണ്ട് അവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാതെ കിടക്കുകയാണ്. യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന ഫണ്ടിൽ എന്തായിരിക്കും, അത് നമുക്ക് വി കനോട്ട് ഏൺ എനി പ്രോഫിറ്റ്. സോ അത്രയും എമൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാതെ, അത് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാതെ കിടക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടും. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് വരിക. ഓക്കെ, സോ അണ്ടർ എക്സസീവ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടായാൽ അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റലാണ് വരിക. ഇനി ദെൻ എക്സസീവ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കുറവാണെങ്കിലും ഇതേ അവസ്ഥകൾ വരും. എക്സസീവിന് അതേപോലെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ എന്താണ് കുറവുള്ള ഡെഫിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, അവിടെ നമുക്ക് ഓരോ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റേഴ്സിനെയും മറ്റും അവരെ പിരിച്ചുവിടാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബിസിനസ്സിന് അത് റിസ്ക് ആണ്. ദെൻ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രെഡിബിലിറ്റി അത് ബാധിക്കും. സോ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് നമുക്ക് അതിൽ പഠിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. ദെൻ സോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ നോക്കാം. ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിമ്പിൾ എന്താണ്, ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആൻഡ് ആൾസോ ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ. സോ ക്യാഷ് ഫ്ലോ വിത്തിൻ ദ ഫേം നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യണം, അതേപോലെ ക്യാഷ് ബാലൻസ് held by the firm at the point of time. So all this should be included in the management of cash. ഇവിടെ നമ്മൾ അത് നമുക്കൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വിൽ ബി സക്സസ്ഫുൾ ഓൺലി ഇഫ് ക്യാഷ് കളക്ഷൻസ് ആർ ആക്സലറേറ്റഡ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഡിസ്ബേഴ്സ്മെൻറ്റ് ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ ആർ ഡിലൈഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഗുഡ് സ്ട്രാറ്റജി ആക്ച്വലി. നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ക്യാഷ് പെട്ടെന്ന് കളക്ട് ചെയ്യും, കൊടുക്കേണ്ടത് ഡിലേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും സമയം ഫണ്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഫണ്ട് നമുക്ക് ടെമ്പററി യൂസിന് ഉപയോഗിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ് ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അനദർ ടേം ഈസ് വാട്ട് ഈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിസീവബിൾ. റിസീവബിൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താ, റിസീവബിൾ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് റിസീവബിൾ ക്രിയേറ്റ് ഫ്രം ദ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ്, ദാറ്റ് മീൻസ് സൺഡ്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ്. സോ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് സൺഡ്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് തരുന്നതാണ് ബിൽസ്. സോ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഇൻക്ലൂഡ് actually receivable include debtors and also bills receivable. So ഇതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ട്രേഡ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പോളിസീസ്, അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള റൂൾ എന്താണ് പോളിസി, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫോളോ അപ്പ് നടത്തുക, കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ക്യാഷ് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ അഫക്റ്റ് അവർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഫാക്ടറിങ് സർവീസ് പോലുള്ള സർവീസിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് സൈസ് ഓഫ് റിസീവബിൾ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സൈസ് റിസീവബിൾ കൂടുതലാണ് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ, നമ്മൾ ഒരുപാട് കടത്തിന് സെയിൽ ചെയ്തു എന്നർത്ഥം. സോ സൈസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഇൻക്രീസ് മീൻസ് എന്താണ്, റിസീവബിൾസിന് സൈസ് കൂടുന്നു. നേരെ തിരിച്ചു ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടൈം ആണോ, അതല്ല ഇപ്പോൾ 3 മന്തിന് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കാം, 1 മന്തിന് കൊടുക്കാം, നോ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കാം, 1 ഇയർ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അങ്ങനെയും കൊടുക്കാം. സോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പോളിസി ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, സോ റിസീവബിളിൻ്റെ സൈസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ദെൻ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ്, അതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. എക്സ്പാൻഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് റിലേഷൻ വിത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ആൾസോ ക്രെഡിറ്റ് കളക്ഷൻ എഫേർട്സ് ടേക്കൺ ബൈ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. എസ്പെഷ്യലി ചില പ്രൈവറ്റ് ടീമിനെ ഏൽപ്പിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറിങ് സർവീസ് ബാങ്കുകളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. So habits of customers, whether the customers are if they have a habit of paying in the on time, അല്ലേ, അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ റിസ്ക് കുറവാണെന്ന് അർത്ഥം. സോ മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് വിൽ അഫക്ട് ദ സൈസ് ഓഫ് റിസീവബിൾ. ദെൻ ഇൻവെൻട്രീസിന് മാനേജ് ചെയ്യണം നമ്മൾ. ഇൻവെൻട്രീസ് മീൻസ് റോ മെറ്റീരിയൽ ആവാം, വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആവാം,
കൺസ്യൂമബിൾ സ്റ്റോഴ്സ് ആവാം, ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സും ആവാം, സ്പെയർസ്. All these are the inventories. So very important aspect of this managerial function is inventory management. So inventory management നമുക്ക് overall it is the inventory management is it is the overall way of company manages inventory, that is stock actually, and uses its control system to manage the benefit of carrying inventory against the cost. നമ്മളിത് പ്രോപ്പർ മാനേജ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റിനത് ബാധിക്കും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കോസ്റ്റിനെ ബാധിച്ചാൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. ഇഫ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻക്രീസസ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? നെറ്റ് റിസൾട്ടിൽ എന്തായിരിക്കും? സെയില് പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ സെയില് കുറയും എന്നുള്ളൊരു പോളിസിയിലെത്തുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്. ദാറ്റ് വിൽ ഫൈനലി റിഫ്ലക്ട് ടു റെഡ്യൂസ് ദ വെൽത്ത് ഓഫ് ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. Okay. So why inventories are managed? So there are operational and financial objectives will be there. So the operational objective of the inventory management means that material and space should be available in sufficient quantity. അതായത് നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാതിരിക്കുക, എന്നാലോ അണ്ടറായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ വേയിൽ അവൈലബിൾ ഇൻ സഫിഷ്യൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി സോ ദാറ്റ് ദ വർക്ക് ഈസ് നോട്ട് ഡിസ്ട്രപ്റ്റഡ് ഫോർ ദ വാണ്ട് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി. സോ നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽ വേണ്ട സമയത്ത് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ട് അല്ലേ വർക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ആവും. സോ ദിൽ ബി സം ഇഷ്യൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓപ്പറേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്? സോ ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ഇൻവെൻറ്ററി ഷുഡ് നോട്ട് റിമെയിൻ ഐഡിൽ. ഐഡിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫണ്ട് ഓവർ എക്സസീവ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഐഡിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് അതിൽ ലോക്കാവും. സോ ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. ഓപ്പറേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. ദെൻ എ നമ്പർ ഓഫ് ടെക്നിക്സ് ഓർ ടൂൾസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ്. വൺ ഈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ, റീഓർഡർ ലെവൽ, മിനിമം ലെവൽ, ഡേഞ്ചർ ലെവൽ, മാക്സിമം ലെവൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലെവൽസിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ മിനിമം ലെവലൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടി. ദെൻ സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്കുകൾ, ദെൻ സെലക്ഷൻ പ്രോപ്പർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഓർഡറിങ് ഇൻവെൻട്രി. ഓക്കെ, ദെൻ ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ചെയ്യാം, ABC അനാലിസിസ്, VED അനാലിസിസ്, ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. ദെൻ ഏജിങ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ദെൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കോഡിഫിക്കേഷൻ ഇൻവെൻട്രി. ഓൾ ദീസ് ആർ ദ ടൂൾസ് ഓർ ടെക്നിക്സ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദി ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെൻറ്റ്. സോ അതിൽ സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. വിച്ച് ആർ ദ സ്റ്റോക്ക് ലെവൽസ്? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിലബസിൽ സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ സെപ്പറേറ്റ് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ഇത് അതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന രീതി, അതിൻ്റെ ആ ടേമായി ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഐഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. റീഓർഡർ ലെവലുണ്ട്, മാക്സിമം, മിനിമം, സേഫ്റ്റി ഓർ ഡേഞ്ചർ ലെവൽ ആൻഡ് ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ. Okay, so the reorder level will be calculated by using this formula: maximum consumption into maximum reorder period, or minimum level plus average consumption into average reorder period. And the maximum level can be calculated with the help of this following formula, that is reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption to reorder period. Then minimum level include, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോർമുല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ്. റീഓർഡർ ലെവൽ മൈനസ് നോർമൽ കൺസപ്ഷൻ ഇൻറ്റു നോർമൽ റീഓർഡർ പീരീഡ്. ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നത്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിങ്ങിൻ്റെ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഈ ഏരിയ. കാരണം ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റ് ഡയറക്റ്റ് സിലബസിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തിയററ്റിക്കലായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വരും. എനിവേ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കണം. നോർമൽ റീഓർഡർ പീരീഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ്, normal reorder period or average reorder period equal to maximum reorder period plus minimum reorder period divided by 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോർമൽ റീഓർഡർ പീരിയഡ് കിട്ടും. ദെൻ ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? മിനിമം ലെവൽ പ്ലസ് ഹാഫ് ഓഫ് റീഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി. സോ ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് ഇതിൽ റീഓർഡർ ലെവലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളതിൽ ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വേണം. Then another method or tool ആണ് the EOQ. It is important, economic order quantity. So the ordering quantity problems are solved by firm determining the EOQ. EOQ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ലോഡ് സൈസ്, ദ ഇക്കണോമിക് ലോഡ് സൈസ് അതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട്. സോ എങ്ങനെ നമുക്കത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇവിടെ നമുക്ക് EOQ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റും ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റും. ഇത് രണ്ടും വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? EOQ is that the level of inventory which minimizes the total ordering and carrying cost. So we have a formula: EOQ is equal to 2
it is inside the root 2AO divided by root of 2AO divided by I. So I means inventory carrying cost. അത് ചിലപ്പോൾ സി എന്ന് നിങ്ങൾ ചില ഇക്വേഷനിൽ കാണാൻ പറ്റും, ചില ബുക്കിലൊക്കെ രണ്ടും സെയിം ആണ്. ദെൻ ഒ മീൻസ് ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഫോർമുല ഇതിലും ഇതിൻ്റെ ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റും ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റും വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആനുവൽ കൺസപ്ഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ യൂസേജ്. അത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ദെൻ അനദർ ഈസ് ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് വെദർ ദ ഇൻവെൻറ്ററീസ് ഹാവ് ബീൻ യൂസ്ഡ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ഓർ നോട്ട്. നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഈ ടേൺ ഓവർ ചെയ്ത് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് വരുന്നതിന് ആ പീരിയഡ് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ റേഷ്യോ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് വേറെ പേര് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡിനെ ആവറേജ് ഇൻവെൻറ്ററി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ബന്ധപ്പെട്ട് വേറൊരു ഫോർമുലയാണ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺവേർഷൻ പീരിയഡ്. ഇൻവെൻറ്ററി കൺവേർഷൻ പീരിയഡ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് 365 അല്ലെങ്കിൽ 360, നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ 365 എടുക്കുക. ഡേയ്സ് ഇൻ എ ഇയർ, അതിനെ ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇൻവെൻറ്ററി കൺവേർഷൻ പീരിയഡും കിട്ടും. ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതേപോലെ ഇൻവെൻറ്ററി കൺവേർഷൻ പീരിയഡും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്ന രീതിയിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യന് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ തിയറട്ടിക്കലായിട്ടും അതേപോലെ ഇത്തരം ചെറിയ ഹിൻറ്റുകൾ ഇയോക്കി പോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും മുൻകാലങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിലബസിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് 4th chapter. So we are discussing the last chapter in our financial management. So in the last chapter, the module 5 include dividend decision. So whether the management, one of the very important decision is whether to pay dividend or not, whether to retain or whether to distribute the dividend. That is a question. So here we will discuss what is dividend and its type. ഇത് സിലബസിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി, മീനിങ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ഇഷ്യൂസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി, ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി, ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ആൻഡ് പോളിസി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. നമുക്കിവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റിൽ ഞാൻ പറയാം. ഡിവിഡൻഡ് എന്താ നമുക്കറിയാം അല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്. അത് അതിൻ്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് റൈറ്റ് ഉള്ളതാണ്. സോ ഡിവിഡൻഡ് ഓഫ് പോളിസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് അഫക്ട് ബോത്ത് ദി ലോങ് ടേം ഫിനാൻസിങ് ആൻഡ് ആൾസോ വെൽത്ത് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ ഇവർ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കണോ വേണ്ട, അത് വാല്യൂവിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ, ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമുക്കിവിടെ ഇതിന് മുന്നിൽ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ ആൻഡ് വാല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫേം. സോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം ക്യാൻ ബി മാക്സിമൈസ്ഡ് ഇഫ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വെൽത്ത് ഈസ് മാക്സിമൈസ്ഡ്. ഇതാണെന്ത് ഒരു ടേം. ഇത് ജനറലി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയല്ലേ? വാല്യൂ വിൽ ബി വെൽത്ത് ഈസ് ആൾസോ മാക്സിമൈസ്ഡ്. സോ there are two views, value and dividend decision. We have two views. One is എന്താണ്? It does not affect, that means dividend decision ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വെൽത്തിനെ അതേപോലെ വാല്യൂവിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും, രണ്ടാമത് ഇറ്റ് അഫക്റ്റ് മെറ്റീരിയലി അഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു വ്യൂസ് അബൌട്ട് ടു സ്കൂൾസ് ഓഫ് തോട്ട് അബൌട്ട് ദി ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിവിഡൻഡ് ആൻഡ് വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് റെലവൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ആൾസോ ഇറെലവൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഈ മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സോ റെലവൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ തിയറി ഓഫ് റെലവൻസ്. ദെൻ ചില ഫിനാൻഷ്യൽ തിങ്കേഴ്സ് ഇതിനെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സം ഓഫ് ദം സേസ് ദാറ്റ് ഇറെലവൻസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് തിയറി ഓഫ് ഇറെലവൻസ്. നമുക്ക് നോക്കാം. വാൾട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ അനലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ, വാൾട്ടർ സേസ് ദാറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് റെലവൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് അഫക്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം. സോ വാൾട്ടർ തിയറി അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാൾട്ടർ ഉണ്ട്, ഗോർഡൻ ഉണ്ട്, ദെൻ അപ്രോച്ച് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരുപാട് തിയറികൾ. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും വാൾട്ടർ ആൻഡ് ഗോർഡൻ ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് റെലവൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പിൽ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ വാൾട്ടർ മോഡൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫേംസ്, റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ആൾസോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഓർ റിക്കവർ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ബേസിലുള്ള വാൾട്ടർ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റെലവൻറ്റ് ആൻഡ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വാൾട്ടർ സേസ് ദാറ്റ് ഇഫ് ആർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ,
റിട്ടേൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിന് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് ദ ഫേം ഏൺസ് ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദാൻ റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ. ഓക്കെ, ഹയർ റേറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ദ ഫേം ഷുഡ് റീറ്റെയിൻ ഏണിങ്സ്. 3 കണ്ടീഷൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, റീറ്റെയിൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഏണിങ്സ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. സച്ച് ഫേം ആർ ടേംഡ് ആസ് ഗ്രോത്ത് ഫേം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ഓപ്റ്റിമം പേ ഔട്ട് വുഡ് ബി 0. അപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് ഫേം എന്ത് ചെയ്യണ്ട, അത് ഫണ്ട് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാം, അത് പേ ചെയ്തോളാം എന്നില്ല. അവിടെ കണ്ടീഷൻ ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത് വാൾട്ടർ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഇനി ഡിക്ലൈനിങ് ഫേം എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത്, അതായത് ആർ ലെസ് ദാൻ കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കാര്യമായി പ്രോഫിറ്റബിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു ഫേം ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ദേ ഹാവ് ടു ഡു, ദെൻ ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വുഡ് സ്റ്റാൻഡ് ടു ഗെയിൻ ദ ഫേംസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഏണിംഗ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഏണിങ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. സോ ദർ ഇസ് നോ ദ ഓപ്റ്റിമം പേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇറ്റ് ഈസ് 100%. 100% നമ്മളവിടെ പേ ഔട്ട് ചെയ്യും, നമ്മളവിടെ പേ ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രോഫിറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ്. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു, ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ. സെക്കൻഡ് ആർ ലെസ് ദാൻ കെ, ആർ ലെസ് ദാൻ കെ. അപ്പോൾ ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ നമ്മൾ എന്താണ്, ദർ ഇസ് നോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്. ആർ ലെസ് ദാൻ കെ ആണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്, നമ്മൾ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ലെസ് ദാൻ കെ നമ്മൾ 100% ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സോ അത് ഡിക്ലൈനിങ് ഫേം. ഇനി നോർമൽ ഫേം മീൻസ് എന്തായാലും ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ. നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന അത്ര നമുക്ക് റിട്ടേൺ വരുന്നു. സോ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി വിൽ നോട്ട് അഫക്റ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഷെയർസ് ആസ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെയിം return from the firm as expected by the firm. So here there is no optimum dividend. അപ്പോൾ R greater than K, that is growth firm. Then R less than K, that is declining firm. Then R equal to K, that is normal firm. ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, നോ ഡിവിഡൻഡ്. ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിൽ 100% നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടെ പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ്. നോർമൽ ആണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ ഒപ്റ്റിമൽ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി, പേ ഔട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം വുഡ് നോട്ട് ബി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഡിവിഡൻഡ് റേറ്റ്. സോ ഇതാണ് വാൾട്ടറുടെ മോഡൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ റെലവൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് വാൾട്ടർ മൊത്തത്തിൽ ഇതിന് സമ്മപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഗോർഡൻ എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം. മിറൻ ഗോർഡൻ ഹാസ് ആൾസോ ഡെവലപ്ഡ് എ മോഡൽ on the lines of Professor Walter. That means എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് റെലവൻറ്റ്. ഗോർഡനും വാൾട്ടറും റെലവൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക. ഡിവിഡൻഡ് ആർ റെലവൻറ്റ്, സോ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കണം. ആൻഡ് ദ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ ഓഫ് ദ ഫേം അഫക്റ്റ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ. നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഹിസ് ബേസിക് വാല്യുവേഷൻ മോഡൽ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് അസംഷൻ. വിച്ച് ആർ ദ അസംഷൻ, ദ ഫേം ഈസ് ഇൻ ആൾ ഇക്വിറ്റി ഫേം. ഈ അസംഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫിനാൻസിങ് ഈസ് അവൈലബിൾ. സോ ഈ രണ്ട്, ആൾ ഇക്വിറ്റി ഫേം മീൻസ് ദർ ഇസ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫിനാൻസിങ്. സോ ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ബേസിൽ ഗോർഡൻ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, വേറെ അതിൽ കണ്ടിരുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഫേംസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ആൻഡ് ദ റേഷ്യോ, ദ റിറ്റൻഷൻ റേഷ്യോ, ദാറ്റ് ഈസ് റിറ്റൻഷൻ റേഷ്യോ ബി എന്നൊരു സിമ്പിൾ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വൺസ് ഡിസൈഡഡ് അപ്പോൺ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ദസ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ദ ഫേം ജി എന്തായിരിക്കും, ബി ആർ ആൾസോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. റിറ്റൻഷൻ റേഷ്യോ ആണ് ബി ആർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ ഫേം റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റേറ്റ്. Okay, then there is a perpetual life to the business and although there is no corporate tax exists. So he says that എന്താണ് ഇവിടെ, ഇറ്റ് ഈസ് റെലവൻറ്റ്, ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ഈസ് റെലവൻറ്റ്. സോ ഗോർഡൻ്റെ ഈ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഷെയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ സ്ട്രീം ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് അദ്ദേഹം അതൊരു ഇക്വേഷൻ, നമുക്ക് ഗോർഡൻസ് ബേസിക് വാല്യുവേഷൻ ഫോർമുല ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷനിലൂടെ അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് D1 that means D1 by KE minus G, അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇത് എന്ത് ചുരുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ പറയാം. സോ ഹിയർ P is equal to price of shares, K is cost of equity capital, G or BR is equal to growth rate, ആൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫിഗർ. ദെൻ D ഡിവിഡൻഡ് പെർ ഷെയർ ആയിരിക്കും, ഏണിംഗ് പെർ ഷെയർ ആണ് E, B റിറ്റൻഷൻ റേഷ്യോ. അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുലയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് നമ്മളുടെ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേമും അതേപോലെ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസിയും റെലവൻ്റ് ആണ്. ദെൻ ഇത് റെലവൻ്റ് അല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് MM മോഡൽ, മോഡിഗ്ലാനി ആൻഡ് മില്ലർ മോഡൽ.
So Modigliani Miller model they thought of irrelevance of the dividend are the most competencies and logical. അതായത് according to them dividend policy does not affect the value of the firm. Therefore there is no consequence. So അവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ചുരുക്കി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫേമിന് പുതിയൊരു ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫണ്ടിന് ഷോർട്ട് വരും. സോ ഫേം എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഫണ്ട് ഫേം വേറെ ഇവിടുന്ന് ഔട്ട് സൈഡ് ഫേം റൈസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്യും. റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൂടും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ വാല്യൂ അതിനെന്ത് ചെയ്യും, കൂടുതൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദം ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ഡസ് നോട്ട് അഫക്റ്റ്, അതായത് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓഫ് ദ ഫേം ആൻഡ് ദെയർഫോർ നോ കോൺസിക്വൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഏണിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി. അപ്പോൾ എന്താണ് ഫേമിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക? ഏണിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോളിസി ഓഫ് ദ ഫേം. ഏണിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോളിസി ഓഫ് ദ ഫേം റാദർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഏണിംഗ്. ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനേക്കാൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന 3 തിയറിയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ വേറെ ചില തിയറികളുണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. നമ്മൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെടുന്ന റെസീജിയർ തിയറി. ഓക്കെ, ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഈ റെസീജിയർ തിയറി ഇതിൽ പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ ഹാസ് നോ എഫക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നോ എഫക്റ്റ് ഓൺ വെൽത്ത് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ തിയറിയുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ തിയറി ഇങ്ങനെ പറയാം, അണ്ടർ ദിസ് തിയറി ദ ഡിവിഡൻഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഏണിംഗ് ആൻഡ് ഫേംസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ പോയിന്റിൽ തന്നെ ഇതും പറയുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇതിൽ റെസീജിയൽ തിയറി സെപ്പറേറ്റ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി വയബിൾ പ്രൊജക്റ്റ്, നമുക്കൊരു പ്രോഫിറ്റബിൾ പ്രൊജക്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏണിംഗ് ഷുഡ് ബി റീറ്റെയിൻ ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും നമ്മുടെ വെൽത്ത് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം എന്നല്ലാതെ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തോട് പ്രത്യേകിച്ച് വാല്യൂ കൂടുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറീസ് നമ്മൾ ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് പഠിക്കാനുള്ള ടേം ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിവിഡൻ്റ് ആണ്. ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിവിഡൻറ്റ് നമുക്ക് എന്താണ്, ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ട്, സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ്, സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ്, ഇങ്ങനെ കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് പറയാം. ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ് വിൽ പേ ഡിവിഡൻഡ് ഇൻ ഫോം ഓഫ് ക്യാഷ് നോർമൽ. ഓക്കെ, ദെൻ അത് റെഗുലർ പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാം, ഇൻ്ററിം പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാം. ദെൻ വിൽ സംടൈംസ് വിൽ ഇഷ്യൂ ഓർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് അവർ ഡിവിഡൻഡ് ഇൻ ഫോം ഓഫ് സ്റ്റോക്സ് നോട്ട് ഇൻ ക്യാഷ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഷെയർസ്. ഓക്കെ, ഫേമിന് അവർക്ക് ആൾറെഡി അഡീഷണൽ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ക്യാഷ്, അപ്പോൾ ക്യാഷ് അവിടെ നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ടാവാം. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇഷ്യൂ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പ്രോമിസറി നോട്ട്. സോ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ് വി വിൽ പേ യുവർ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രോമിസറി നോട്ട് കൊടുക്കും. ദെൻ ബോണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് ആവാം. സോ ബോണ്ട് ഹിയർ മീൻസ് ഡിവിഡൻഡ് ബി പെയ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ. ബോണ്ട് മീൻസ് ഡിബഞ്ചർ ഓർ ലോങ് ടൈം ഓർ ഷോർട്ട് ഒരു പീരിയഡിലുള്ള ഒരു റെഡീമബിൾ ഓർ ഇറഡീമബിൾ ആയ ഒരു ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കും ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പേയിങ് ക്യാഷ്. Then it will be based on the properties of the organization. So all these are the method of paying dividends. So നമുക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ്, അതേപോലെ അത് ഡിവിഡൻഡ് തിയറി, ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷനുമായി നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇല്ല. പക്ഷേ അതിൻ്റെ തിയറീസ് ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ ടോട്ടൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറീസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതേപോലെ തിയറീസ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദെൻ പ്രോബ്ലം ബേസിൽ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പേ ബാക്ക് പീരിയഡ്, ദെൻ IARR, അതേപോലെ NPV, IRR, പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ള ഇത്തരം ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കണം. ഇത് പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകും. പിന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചെറിയ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പിന്നെ ബാക്കി തിയറിറ്റിക്ക് അതിൽ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ, അതേപോലെ ക്യാപിറ്റൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്, അതിൻ്റെ എന്താണ് എക്സസീവായി ഉണ്ടായാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക, അണ്ടർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക, ഇത്തരം തിയറിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മളിതിൽ നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഷോർട്ടായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വീഡിയോക്ക് പുറമെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾ തിയറി പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഫോമാറ്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതിന് ഫോമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫോമുല മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ നല്ല രീതിയിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.